कंची टीवी नाल जुड़ बैठे सारे दोस्त मित्र भैणा भरावां नूं मेरे वालों भुपिंदर अहीर वालों जय गुरुदेव, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम अलैकुम। अज के प्रोग्राम में असी हमेशा ही मंडे का जो 7 बजे का प्रोग्राम होंदा है उस गल करिया करते हाँ सांझी बालता की, आपस में प्रेम की, आपस में भाईचारे की, आपस के यूनिटी की, इक्वैलिटी की, बराबरता की कि हर एक इंसान दूसरे दे नालों कदे भी घट नहीं हुंदा। पर फिर भी अक्सर असी देखते ही रहते हाँ कि दुनिया में फिर भी किते ना किते किसी ना किसी तरीके दे नाल साडे विच किसी ना किसी तरीके दे फर्क या डिस्क्रिमिनेशन पाए जाते हैं। पिछले हफ्ते आपां यही गल करते सी कि अगर तुहाडे नाल किसी दे नाल भी डिस्क्रिमिनेशन होया है किसी भी तरीके दे नाल, जात के नाँ ते, रंग के नाँ ते, नस्ल के नाँ ते, धर्म के नाँ ते, उम्र के नाँ ते जां होर किसी भी तरीके दे नाल तुहाडे ते कोई भी किसी तरह का भी तुहाडे ते इफेक्ट होया है तो तुसी साडे नाल अपने विचार साझे कर सकते हो, क्योंकि कंची टीवी तुहाडा अपना है, तुहाडा सारिआं नाल साझा है, तुहाडी अपनी सपोर्ट दे नाल चल रहा है। पिछले तकरीबन 10 सालों तो 11वें साल में जा रहे हैं इस कंची टीवी नूं शुरू होया, भावें 24 आवर होया इसनूं 3 साल होए हैं, पर 10-11 साल तो ही नहीं जद तो दुनिया बनी है देखते आए हैं किसी ना किसी तरीके दे नाल किसी ना किते हर किसी ना किसी दे नाल कोई ना कोई डिस्क्रिमिनेशन फर्क जरूर होंदा है। हर एक आदमी की अपनी आइडेंटिटी होंदी है, उसका अपना अपना रंग रूप, उसकी अपना नॉलेज, उसका अपना सुभाव, उसकी अपनी आदतां, उसका अपनी आवाज़ ते उसकी अपनी शक्ल कदे भी किसी दूसरे आदमी दे नाल नहीं मिलती। पर फिर भी जदों उसनूं असीं एक बराबर प्लेटफॉर्म ते लैके जाते हाँ कोई ना कोई आदमी उस आदमी नूं जां ते बहुत उच्चा दिखाना शुरू कर दिंदा है ते जां फिर बहुत नीवा दिखाना शुरू कर दिंदा है। पर सतगुरु कबीर जी अपनी बाणी विच लिखदे हन, अव्वल अल्लाह नूर अपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजियो कौन भले कौन मंदे, लोगा भरम ना भूलै भाई, खालक खलक खलक में खालक पूर रहो सब ठाई। अगली लाइन दे विच बड़ी ही इंपोर्टेंट गल करते हैं कि माटी एक अनेक भांत की, माटी एक अनेक भांत की साजी सृजन हारे, ना कुछ पोच माटी के भांडे, ना कुछ पोच कंबारे। गॉड हैज़ क्रिएटेड एवरीबॉडी इक्वली, सारिਆਂ ਨੂੰ हथ पैर नक बुल लत्तां बाहां दित्तियां हन। हर एक इंसान आपो अपने तौर तरीके नाल जिहो जिहा भी उसके कोल कोई ना कोई ज्ञान हुंदा है, जिहो जिहा भी उसके कोल कोई ना कोई स्किल हुंदा है, उसके कोल नॉलेज हुंदा है, वो उस तरीके दे नाल अपनी जिंदगी बसर करता है। कुछ एक लोग पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, फिलोसफर बन जाते हैं, गुणी ज्ञानी बन जाते हैं, या फिर कोई सिंगर बन जाते हैं, या कुछ प्लेयर बन जाते हैं। तो कुछ एक लोग जुत्तियां बनाते हैं, चम बनाते हैं, कुछ एक लोग सफाई करते हैं, कुछ एक लोग बस चलाते हैं, कार चलाते हैं, या टैक्सी का काम करते हैं, कुछ एक लोग दुकानां चलाते हैं, या होर इहो जिहे सेल्स के काम करते हैं, जिन्हां तो बिना किसी भी ज़्यादा पढ़े या थोड़े बड़े बंदे का भी गुजारा नहीं हो सकता। भावें असी एक जगह तो दूसरी जगह पर जाना हो, सानू ट्रांसपोर्ट की जरूरत पैंदी है, सानू बसां की जरूरत पैंदी है, टैक्सी की जरूरत पैंदी है। हर एक आदमी ने अपो अपनी जॉब नू अपो अपने तरीके दे नाल उसनू करन दे अपो उसके कुछ ना कुछ रूल होंदे हैं। वो अपनी जॉब की जिस जगह पर बैठ के अपनी जॉब करता है या अपना वो काम करता है उसका दायरा या उसके द नॉलेज के मुताबिक सानू सारिआं नू एक दूसरे की एक जरूरत बनी रहिंदी है। कोई भी आदमी अकला अपनी जिंदगी दीयां सारियां जरूरतां नहीं पूरियां कर सकता। जिस तरह देख लो कि किसी बंदे ने ट्रैवल करना हुंदा है, उसनू बस दे विच, ट्रेन दे विच जां जहाज़ दे विच या किसी ना किसी तरीके दे नाल उसनू इधर उधर जाने की जरूरत पैंदी है। अगर पायलट ना होवे, अगर बस का ड्राइवर ना होवे, अगर ट्रेन का ड्राइवर ना होवे, असीं नहीं जा सकते। इसी तरह ही अगर कोई आदमी बीमार हो जाए, अगर डॉक्टर नहीं है तो असीं इलाज नहीं करवा सकते। अगर दुकान नहीं है, शॉप नहीं है, जिस तरह तुसीं आपां सारिआं ने देखिआ ही है कि कोरोना वायरस के टाइम दे विच हाले तक भी दुकानां बड़े टाइम के नाल लिमिटेड टाइम के नाल ही खोलिया जांदियां हन, उन्हां ते रिस्ट्रिक्शन लाई जांदियां हन कि तुसीं किन्ने बंदे ने अंदर जाना है। जां हर एक काम, हर एक आदमी अपनी जरूरत
ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਦਮੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਕੂਲੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦੇਂ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦੇਂ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦੇਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਲੋਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਸਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੱਜਸ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਨਰਸਿਸ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਵਕੀਲ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਟਵਾਰੀ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਟ੍ਰੇਨ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਾਇਲਟ ਤੱਕ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਅੱਬਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਵੀ ਆਰ all the creator of one God। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੌਣ ਮੰਦੇ। ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭੁੱਲ ਭੁਲਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੀਣ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਹੈਂਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ, ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈਂਗ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦ ਲੁੱਕ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੁੱਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਬਲੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੈਬਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਡ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੈਲੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੌਣ ਆਦਮੀ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਫੇਸ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬੜੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਸਬਕ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ
ਤਰੀਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਦੋ एक है, मंदिर मस्जिद दो एक है, इनमें अंतर नहीं, रविदास राम रहीम का झगड़ा को नहीं। राम रहीम अल्लाह गॉड ते आपस दे विच असी डिवीजन पाईਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ फर्क पाए होए ਹਨ, आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਦਿਖਾਉਣ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਦਿਖਾਉਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੋ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜੋ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੌ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੋਲੇ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਕਿ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ ਦੁੱਖ ਅੰਦੋ ਨਾਹੀ ਥਾਉ, ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਘਰ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਦਰ ਆ, ਮੁੱਲਾ ਆਖੇ ਮਸਜਿਦ ਜਾ, ਕਹਿਣ ਅਸਾਈ ਰੌਲਾ ਪਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਗਿਰਜਾ। ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨ ਪੜਵਾ, ਭੇਸ ਬਟਾ ਕੇ ਭਗਵੇਂ ਪਾ, ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮੇ ਪਾ, ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਲ ਵਧਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਲ ਕਟਾ, ਜਿੰਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਖੌਰ ਖਵਾ, ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਦੇਣ ਸਲਾਹ। ਉਂਝ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ, ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਲਾਉਂਦੇ ਦਾ। ਇਹ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਸ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਬਸ ਮੇਰੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਊਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਪਾਰਕ ਨੈਗਲੈਕਟਡ ਬਰਨਸ ਦਾ ਹਾਊਸ। ਅਗਰ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਜਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੰਗਿਆੜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,
सब तो बड़ी द लफ्ज़ है तसल्ली, सैटिस्फैक्शन, कि अपने माइंड ਨੂੰ शांत रखना, अपने माइंड ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਲਿੰਕ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਸਨੀਕ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਬਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ गुरु रविदास जी होर लिखते हैं कि देरा और मसीत में रविदास ना सीस नवाए, जौलो सीस नवारना सो ठाकर सब थाएं। रब अल्लाह गॉड वाहिगुरु परमात्मा दे असी गल करते हैं, पर असी गल करन दे नाल नाल और आपस दे विच एक इहो जिहे ग्रुप, इहो जिहे झगड़े क्रिएट कर लए हैं कि हर एक धर्म दूसरे धर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਸ ਦੇ ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਟੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਕੀ ਸਾਜੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਡ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ना कुछ पोच माटी के भांडे, ना कुछ पोच कमारे। सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੋਲ ਲੈਨੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ, नमस्कार जी। नमस्कार जी, जय गुरुदेव जी। सुरेंद्र जी की कहना चाहते हैं? ना आप विश्व प्रताप से गाना जी, किसी डिस्क्रिमिनेशन की आर्ट का मतलब रेनबो भी कहते हैं, अपने फोरहेड भी कहते आर्ट। बिशप एक जुहारिया भी होगा, एक चर्चा लीडर भी होगा, फिर सिंगर भी होगा, डांस पगड़ा पा के टोखे। ही वांट्स एवरीथिंग हिमसेल्फ, कभी रिवाज करो, गलना करो, सब कुछ। फिर गाना तो बने अनार तो नारा भी बनता, अनार दाने तो बनया अनार कली। जब मुगले आदमी फिल्म थी ना, अपन मूवी देखी है, वो अकबर जो थी अल्लाह अकबर, अकबर ने अपने डॉक्टरों में चलिया कि रेप था, दही से गो गई। ये इस्लाम, हाँ दिनों सकना इस्लाम। मोहम्मद साहब 1436 ओपन फिल्म नहीं थी, जो अली जी थी बली, अल्लाह ने अली थी बली, तो मोहम्मद कहते 100 पीस। उसका बहुत बड़ा ब्राह्मण, वो रावण का पुत्र, उन पला के लिए चुकी है, वो भी लंबे बाल निकाल दे। कब अपने महाकाल एक काली नगरी है, आप वापस जाने कुल माफी तक सब तो मैं क्या आया है यहाँ सब तो वो मेरा सुंदर लाइट एंड साउंड सूर्यवंशी। आज मैं विश्व राज रखा हूँ, मेरे मतलब गला का पहना मतलब अली जी की बली, फिर पानी पास जी बली, जैसे पैसे वाली छुरी, वो मच्छी वाला तो जो जीसस क्राइस्ट कहते हैं तो वो मच्छियाँ खाना थी, वो तो जो वेजिटेरियन थी, वो तो चलनी नहीं चलेगी। सारे ने कीता हराम, मैंने सारे कीता हलाल, फिर मैं कीता ना मियार, कौन क्या है नमस्कार। थैंक यू भाजी ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ बिल्कुल ओहो जिहा नहीं बना सकते, उसकी बिल्कुल जिस तरह कह देते कि उसकी कॉपी नहीं कर सकते। तो फिर
ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਰਟ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੋ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ, ਕਨਕ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਵੇਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਫਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਲਡ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜੋ ਪੈ ਹਮਨਾ ਪਾਪ ਕਰੰਤਾ ਆਹੇ ਅਨੰਤਾ ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਕੈਸੇ ਹੁੰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਵੀ ਪੋਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਰ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੇਜਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਟਾਫ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੋ ਪੈ ਹਮਨਾ ਪਾਪ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਫਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਬਿਟ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਰੱਖੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਘਟੀਆ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਹੂ ਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਰੰਗ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਮਿਲਰ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਿਮਿਲਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ, ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੌਲੀਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵਿਦਨ ਦਾ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਜਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਰੰਗ ਜਾਂ ਨਸਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ।
ਕੰਚੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਡਰੱਗ ਦੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਮਿਲਣ ਵਰਤਣ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਇਸ ਰੰਗ, ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸੈਡਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਜੌਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਲੇਖਰਾਜ ਬਿਰਦੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਵਾਂਗੂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਹਾਂਜੀ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹਾ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਟਿਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ, ਰਿਵੈਂਜ ਜਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵੈਂਜ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਬਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਲੱਡੀ ਪੈਕੀ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ, ਸੌਰੀ ਫॉर द ਲੈਂਗੁਏਜ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਨਸਲਟ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਗਰ ਜਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੰਗਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਬੀਆਂ ਆ, ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆ, ਜਿਉਂ ਉਹ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਗੋਰੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਆ, ਡਾਰਕ ਸਕਿਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਘੱਟ ਆ ਜਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਬਹਿਣਾ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਲੇਡੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਛੋਟੇ ਮੋਟਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੋ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਾਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਆਦਮੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਟਿਲ ਐਂਡ ਅਨਲੈਸ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ।
ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਲੁੱਕ ਆਈ ਐਮ ਨੋ ਵਰਸ ਦੈਨ ਯੂਅਰਸ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਸ਼ੌਂਕੀ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ੌਂਕੀ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਜੱਟ ਆ ਸਿੱਖ। ਸ਼ੌਂਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੱਟ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਆ? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸ਼ੌਂਕੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੇ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੈਟ ਸਟਿਕਸ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਟ ਗੈਟਸ ਲੋਸਟ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਜਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਘੱਟ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੇ, ਚੰਗੇ ਹਾਈ ਪੋਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਹ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਧਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸਟ ਐਂਟੀ ਕਾਸਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਕਟ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਮਗਰ ਹਾਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਐਕਟ 2010 ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਟ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਕਿ ਉਹ ਲਾਗੂ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਐਂਟੀ ਕਾਸਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਮੈਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਦਾ ਐਕਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਟ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਲਾਅ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ ਕਿ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਟੂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਆਫ ਦ ਸੋਰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਗੈਰੰਟੀ ਯੂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬਿਲਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਚਮਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਪੁੱਛਣ ਦਾ, ਕੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚਮਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਚਮਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ MP ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਟਾਂਡਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਗਲੋਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ MP ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਬਾਊਟ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ MP ਤੱਕ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ, ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੌਰੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਲੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਫੋਨ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੋ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਇਹ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਨਮ ਜਾਤ ਮਤ ਪੂਛੀਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਜਨਮ ਜਾਤ ਮਤ ਪੂਛੀਏ, ਕਾ ਜਾਤ और पात, रविदास पूत सब प्रभ के, को ना जात को जात।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਬਰਾਬਰ ਇਕੁਅਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਲੇਖਰਾਜ ਜੀ ਵਿਰਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਬੈਕ ਹੋਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਸੀ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਤ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰਨੇਮ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨਾ ਤੇ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਧਰ ਰੱਖਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸਚਰ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਾ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਪਾਰ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋਈਏ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਰੋਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਫਰਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੋ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਪਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਡਿੰਗ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਵਿਊਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਭੈਣ ਦੀ ਆਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਨਾਈਸ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟ ਵਾਲ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਨਾਈਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੂਡੀਓ ਨੂੰ, ਭਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਭਾਜੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦੇ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨੀ ਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੇਲੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਉਗਾੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਚਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਮਰਦੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਵੀ ਮਰੂਗੇ। ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠਾ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝੀਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਚਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ। ਮੇ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਹੀ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੀਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਦੀਵਾ, ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਤੀਸਰਾ ਦੀਵਾ, ਇਉਂ ਦੀਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਸੋਂ ਹਨੇਰਾ ਇੱਕਦਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸਬਕਾਂ ਤੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫੈਕਟ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ 573,180 ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 5,73,573,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਲਿੰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਟੈਕਟ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਧਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ। ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ, ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਡਿਸੇਬਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਫਰੋਮ ਟਵਿਕਨਮ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਚ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਾਜੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਐਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਐਗਰੀ 1000% ਐਗਰੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ, ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀ ਰਗਤ ਮੁੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਆਈ ਹੈਵ ਗॉट ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਾ ਕੀ ਕਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਨੋ ਵਾਟਸੋਐਵਰ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਮਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਵਟਐਵਰ ਦੇ ਇਨ ਦੇਅਰ ਮਾਈਂਡ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ, so sorry to say, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਤੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਜਾਤੇ ਆ, ਤੇ we never mention ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਭਾਜੀ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਧਾਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ bring it in forward, some people bring forward ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ, ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਈ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ not bring it forward। नहीं बिल्कुल इंसान ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਿੰਪਲ ਦੈਟ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, we can go, we are all human। थैंक यू ਵੀਰ ਜੀ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦਾ, बहुत बहुत शुक्रिया। साडे वीर जी ने मेरा ख्याल पहली बार फोन किया है। असी वेलकम करते हैं सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ रंग, ਕਿਸੇ ਵੀ नस्ल, ਕਿਸੇ ਵੀ देश ਨਾਲ संबंध रखते हो, एंड ऑफ द डे ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿਊਮਨ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਅਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ, ਇੱਕ ਆਪਸ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡੇਂਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਹੈਂਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗ੍ਰੇਵ ਯਾਰਡਸ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੈਮੀਟੋਰੀਅਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਨਰਲ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਬਰਾਂ ਹਨ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੇਵੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਦੂਸਰੇ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ। ਕਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗੀ, ਕਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਕਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤਬਾਜ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਸ ਨਫ਼ਰਤਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਖਤਮ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਫਰੀਦਾ ਜਿਨ ਲੋਇਣ ਜਗ ਮੋਇਆ, ਸੇ ਲੋਇਨ ਮੇ ਡਿਠ, ਕੱਜਲ ਰੇਖ ਨਾ ਸਹਿੰਦਿਆਂ, ਪੰਖੀ ਸੋਇਨ ਬਿਠ। ਕੋ ਲੈਨੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਲੀਡਸ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਨਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੇ 10 ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਬੇਟੀ ਆਈ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਉਸ ਬੇਟੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਵੀਂ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਅਗਰ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ, ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
इस जो फर्क है एक दूसरे दे नाल नफरत करनी, एक दूसरे दे नाल फर्क करना, इस नूं खत्म करना है। आपां आपस विच आपसी भाईचारा बनाउणा है, आपस विच इहो जिहे समाज नूं क्रिएट करना है कि साडे विच कोई भी किसी तरह का फर्क ना रह जाए। प्रोग्राम देखने वाले सारे दोस्त मित्र भैणां भरावां दा बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सत श्री अकाल, नमस्ते, थैंक यू जी।